Now we are going to see the basic equation for binding energy. Yesterday we discussed about inner reactions, nuclear reactions. One nucleus is said to be disintegrated, which convert into two constituent nuclei, and mass of the parent nucleus is always less than the mass of the daughter nuclei. During the conversion or disintegration of one nucleus into two constituent nuclei, some amount of energy is released. Okay, so yesterday we discussed about the binding energy. What was the basic concept of binding energy in the yesterday's discussion? Electron is bound with the energy of minus 13.6 electron volt. If you supply plus 13.6 electron volt energy, then electron gets free. So electron gets free, and then positive ion. If the negative charge is separated from this particular atom, this atom becomes positive ion. So this atom becomes positive ions, means it contains protons and neutrons. हे आपण काल डिस्कस केलं. So protons and neutrons, that is said to be nucleon. So energy supplied to the particular atom of a chemical element, okay, then nucleon and electrons are get free. That energy is said to be a binding energy. Okay, सेपरेट झाल्यानंतर जे दुसरे काही परत कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियर तयार होतात त्यांचं मास आणि जे काही पहिला न्यूक्लियर होता त्याचं मास या दोघांमध्ये फरक दिसून आला. दॅट डिफरन्स इज सेड टू बी अ मास डिफरन्स. मग काल आपण सुद्धा बघितले मास डिफरन्स म्हणजेच काय, द ॲक्च्युअल व्हॅल्यू अँड मेजर्ड व्हॅल्यू हा जो डिफरन्स होतो दोघांच्या मधला, दॅट इज सेड टू बी अ मास डिफरन्स. अँड दॅट मास डिफरन्स डेल्टा m into c square, we will get some energy released in the form of radiation as per Einstein's mass energy relation. जो काय मास डिफरन्स मिळाला into c square, we get energy released in the form of the radiation. So here again we are going to see some basic equation for the binding energy. So mass defect after disintegration, after supplying energy, after supplying energy, the electrons and nucleon gets free. That energy is said to be simply the binding energy. Okay, when they are said to be free, mass defect is produced. That mass defect I can write delta m is equal to, nucleon means number of protons are there, mass of proton, number of neutrons are there, mass of neutron, number of electrons are there, mass of electron. And before disintegration, disintegration म्हणजेच काय, विघटन. Before the disintegration, what was the total mass of the atom? Total mass of the atom is said to be m. So I can write here delta m is equal to ZMB, mass of proton into number of protons. Protons किंवा electrons कसे दाखवले जातात, z च्या फॉर्म मध्ये दाखवले जातात. हे आपण बघितलेलं आहे. ओके, x z a, z म्हणजेच काय, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, a म्हणजे काय, टोटल मास नंबर, a माइनस z काय लिहितं, न्यूट्रॉनचा नंबर. ओके, ZMB प्लस a माइनस ZMN, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू न्यूट्रॉन्स काउंट. कारण तुम्हाला माहिती आहे a माइनस z काय असतं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. a माइनस z काय असतं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. n इज इक्वल टू a माइनस z. ओके, ZMB plus A minus ZMN minus total mass of the particular chemical element. So delta M इतका मास डिफरन्स तयार होतो. म्हणजे बघा हे काय, डिसिंटिग्रेशन झाल्यानंतर प्रोटॉन बाहेर पडले त्याचं मास, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मायनस टोटल मास बिफोर डिसिंटिग्रेशन. हा जो काय मासचा डिफरन्स तयार होतो ते काय, आफ्टर supply of energy, after supply of energy हे mass, m before supply energy, before supply of energy, before supply of energy. So after supply of energy and before supply of energy जो difference मिळतो त्याला काय म्हणतो आपण, it is said to be
Is it clear? Therefore, whatever the energy released, that is said to be binding energy. Eb is equal to what? Delta m into c square. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर लक्षात घ्या, फक्त एकच न्यूक्लियॉन म्हणजे एक प्रोटॉन आणि एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन आणि एक न्यूट्रॉन. इथं अजून इलेक्ट्रॉनचं मास घ्यायचं आहे, लक्षात घ्या. बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम किती व्हॅल्यू ZMP प्लस A माइनस Z चे तरी असं म्हणतो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n. ओके, Mn. A माइनस Z म्हणजे न्यूट्रॉन. ओके, माइनस m इंटू c स्क्वेअर. ओके, आता यामध्ये इलेक्ट्रॉनचा मास आहे का नाही, therefore add subtract ZME म्हणजे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन and subtract 2 RHS. Therefore binding energy is equal to ZMP protons plus NMN neutrons. बरोबर. बघा काय करायचं आहे, ऍड करायचं आहे ZME ऍड केलं, NMN आहे तसं घेतलं, मायनस बघा हे M आहे असं घेतलं, बघा M आहे असं घेतलं आणि प्लस बाहेर मायनस आहे त्यामुळे मायनस होणार नंतर ZME into c स्क्वेअर. म्हणजे काय केलं, Me ऍड केलं आणि मायनस Me केलं, म्हणजे याचं बाहेर मायनस आहे याचा अर्थ काय लक्षात घ्या. मायनस M इथं ऍड केलं, इथं मायनस, मायनस मायनस प्लस होणार. ओके, इज इक्वल टू ZMP प्लस ZME प्लस NMN मायनस, हे इथं प्लसच राहू द्या कारण हे आत गेल्यानंतर मायनस होणार आहे. M म्हणजे काय, मास बिफोर डिसइंटिग्रेशन, म्हणजे हे काय असणार आहे टोटल मास, एनर्जी प्रोव्हाइड करायच्या अगोदरचं टोटल मास. टोटल मास आपण काय म्हणतो A ना. ओके, प्लस ZME म्हणजे काय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आणि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोघांचं मिनिंग एकच आहे. त्यामुळे मी ही केमिकल एलिमेंट असेल तर बघा X Z इलेक्ट्रॉन्स आणि टोटल मास इट इज A. M म्हणजे काय होतं टोटल मास बिफोर डिसइंटिग्रेशन, म्हणजे A असतं मास नंबर, आणि ZME म्हणजे काय टोटल इलेक्ट्रॉन्स, म्हणजे हा केमिकल एलिमेंट असेल येतो A XZA into c square. So that is said to be equation for binding energy. काय केलं बघा फक्त मास डिफेक्ट कसा डिफाइन करणार एक केस मध्ये, if you apply the energy nucleon gets separated means proton and neutron separated. Proton चा mass into number of proton plus neutron चा mass into number of neutron minus total mass before supplying the energy. टोटल मास म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला मास नंबर. ओके, आफ्टर सप्लाइंग द एनर्जी व्हाट हैपेंस, मास डिफेक्ट प्रोड्यूस. बाइंडिंग एनर्जी Eb is equal to delta m into c square, बिकॉज जो काय मास डिफरन्स तयार होतो तो मास डिफरन्स डेल्टा m हा रेडिएशनच्या फॉर्म मध्ये बाहेर पडतो. हे कोणी सांगितलं, आइन्स्टाईनने सांगितलं. जो मास डिफरन्स रेडिएशनच्या फॉर्म मध्ये बाहेर पडतो त्याला c स्क्वेअर ने जर मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला ती एनर्जी मिळते डेल्टा m into c square. इस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. सो Eb is equal to ZMP number of protons into proton count plus mass of neutron into number of neutron minus m. Protons mass into proton number count plus neutrons mass into neutron count or number minus a or m, or I can say it is said to be a total mass into c square. याच्यामध्ये काय केलं, add subtract ZMP to RHS. ZMP plus ZME प्लस ZME हे पार्ट असल्यामुळे आतपर्यंत मायनस होणार, म्हणजे ते मायनस झालेलं आहे. ओके, आफ्टर पुटिंग द व्हॅल्यू वी गेट Eb is equal to ZMP plus ZME plus NMN minus
XaZ. This is the actual binding energy equation for the particular chemical element when we supply the energy to the particular atom. Is it clear? So this is the equation for binding energy which could come for the examination for 2 marks. इथून पुढचे पॉइंट हे सगळे सिंपल आणि स्ट्रेट फॉरवर्ड आहेत. दॅट वी आर गोइंग टू सी नाउ. सो बाइंडिंग एनर्जी लक्षात घ्या. एक अशी एनर्जी, द एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द particular atom, the nucleus and electrons gets free. Now we are going to study how the exact disintegration of nuclei, disintegration, or it is called as a simply decay. याला म्हणतो आपण विघटन. न्यूक्लियसचं विघटन कसं होतं, म्हणजे न्यूक्लियस अर्लियर इट वॉज इंटिग्रेटेड, ऑल द ॲटम्स, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर present within the particular nucleus. How that nucleus is said to be disintegrated, or I can say decay. याचा decay होतो म्हणजे त्याचं काय होतं, disintegration. याला आपण म्हणतो मराठीमध्ये विघटन. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण बघितलं बाइंडिंग एनर्जी. एनर्जी इज प्रोव्हाइडेड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन अँड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पर्टिक्युलर ॲटम. याचं मिनिंग काय, सपोज एखाद्या न्यूक्लियसमध्ये 50 इलेक्ट्रॉन्स आणि 50 प्रोटॉन्स असतील. एनर्जी प्रोव्हाइड केला, याचं डिसइंटिग्रेशन झालं, एका न्यूक्लियसचे 2 न्यूक्लियस झाले, बरोबर. याच्यामध्ये 25 असतील आणि याच्यामध्ये 25 असतील, म्हणजे डिसइंटिग्रेशन ऑफ 1 न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाय. याच्यामध्ये 25 इलेक्ट्रॉन, याच्यामध्ये 25 इलेक्ट्रॉन झाले, म्हणजे न्यूक्लियसचं काय झालं, डिसइंटिग्रेशन झालं. परत याचं डिसइंटिग्रेशन झालं, आणखीन याचे 15 आणि याचे 10 झाले. म्हणजेच काय लागले बघा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स विच आर डिक्रीजेस. म्हणजे कुठेतरी ते गेले, कुठे गेले ते, दे आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. दॅट इज द रेडिओ ॲक्टिव्हिटी. रेडिओ ॲक्टिव्हिटी, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसइंटिग्रेशन ऑफ द रेडिओ ॲक्टिव्ह न्यूक्लियाय. Disintegration of the radioactive nuclei, it is called as the radioactivity, and the substance which disintegrated, the substance which is disintegrated, it is called as the radioactive substance. It is called as the radioactive substance. मग कधी कधी कसं होतं, when radioactive element decays म्हणजे त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कमी झाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमी झाले, प्रोटॉन्स वाढले, इलेक्ट्रॉन झाले, मग त्या न्यूक्लियस स्ट्रक्चर कसं डिफाइन होतं, दॅट वी आर गोइंग टू सी एज ए रेडिओ. So radioactivity defines are categorized into 3 types. First, it is said to be alpha decay. Second, it is said to be beta decay, and third, it is said to be gamma decay. Gamma ray decay, or you can say here. So gamma rays are alpha rays, beta rays, and gamma rays. So alpha decay, alpha rays decay, beta rays decay, and gamma rays decay. मग याचा अर्थ काय अल्फा डिकेचा, when there is one nucleus, having z number of electrons or protons and a is the mass number. Okay, when this nucleus is disintegrated after giving the energy, what happens to the atomic number of the nucleus? Atomic number, this is a new nucleus, this is parent, ज्याचं डिसइंटिग्रेशन होणार त्याला काय म्हणतात, पॅरेंट न्यूक्लियस. ज्याचं डिसइंटिग्रेशन झाल्यानंतर नवीन न्यूक्लियस तयार झाली याला म्हणतात डॉटर. इट इज डॉटर न्यूक्लियस और डॉटर एलिमेंट, parent element and daughter element. X is the original nucleus, radioactive nucleus. Okay, here I can say it is a radioactive nucleus. After disintegration of this parent nucleus, we will get a
द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियस. ऑफकोर्स याचं डिसइंटिग्रेशन झालं एक्स वाय मध्ये, म्हणजे याचे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किंवा इलेक्ट्रॉन्स काहीतरी कमी जास्त झाले म्हणून तर डिके झालाय ना. डिकेचा अर्थ काय? आयदर प्रोटॉन्स डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, इन्क्रीजेस, ओके, or remains the same, that is applicable in the gamma ray only or gamma decay only. So X nucleus converts into Y nucleus. ज्याचं डिसइंटिग्रेशन होणार त्याला काय म्हणायचं? पॅरल न्यूक्लियस. ज्याचं डिसइंटिग्रेशन झाल्यानंतर नवीन न्यूक्लियस तयार झालं त्याला म्हणायचं डॉटर न्यूक्लियस. So Y is a daughter nucleus which is formed due to parent nucleus. This is the daughter nucleus which is formed due to parent nucleus. Okay, daughter nucleus plus रिलीज ऑफ एनर्जी ई, इतकी एनर्जी बाहेर पडली. कारण प्रत्येक न्यूक्लियसचं डिसइंटिग्रेशन झाल्यानंतर जो काही मास डिफेक्ट तयार होतो, मास डिफेक्ट याचा मास काय? mx, याचा मास काय? my. ओके, ॲटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2. जो काय ॲटॉमिक नंबर असेल, सपोज 100 असेल तर किती होणार? 98. अँड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4. बरोबर. मग ॲटॉमिक नंबर 2 ने कमी झाला आणि मास नंबर 4 ने कमी झाला तर LHS इक्वल टू RHS झालं का? नाही. मला LHS इक्वल टू RHS त्याला काय केलं पाहिजे? A इज इक्वल टू A, पण इथे किती आहे? A मायनस 4. Z इज इक्वल टू Z, पण इथे किती आहे? Z मायनस 2. मग LHS इक्वल टू RHS ला काय करायला पाहिजे मला? याचा अर्थ काय बघा, मास नंबर 4 ने कमी झाला आणि ॲटॉमिक नंबर 2 ने कमी झाला, म्हणजे असा पार्टिकल बाहेर पडला, असा पार्टिकल बाहेर पडला ज्याचा मास नंबर, ज्याचा ॲटॉमिक नंबर 2 आहे आणि मास नंबर 4 आहे. म्हणजे त्याला काय म्हणायचं? अल्फा पार्टिकल बाहेर पडला. अल्फा पार्टिकल बाहेर पडला का? Z मायनस 2 म्हणजे 2 जो बाहेर पडलाय पार्टिकल त्याचा ॲटॉमिक नंबर किती असला पाहिजे? 2. मास नंबर 4 कमी झाला म्हणजे जो पार्टिकल बाहेर पडलाय त्याचा मास नंबर किती आहे? 4. मग बघा, A मायनस 4 प्लस 4 A, Z मायनस 2 प्लस 2 Z, LHS इक्वल टू RHS. A is equal to mass number is equal to mass number on LHS equal to mass number on RHS. A minus 4 plus 4 is A. Z minus 2 plus 2 it is simply Z. म्हणजे LHS equal to RHS बरोबर आहे. जे रेडिएशन बाहेर पडलं त्याचं मास मी काय घेतो? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल म्हणजे हेलियम. हेलियम हा बाहेर पडतो एका न्यूक्लियर रिएक्शन मध्ये. म्हणजे बिफोर डिसइंटिग्रेशन न्यूक्लियसचं मास mx, आफ्टर डिसइंटिग्रेशन जी न्यूक्लियस मिळाली त्याचं मास my, आणि जो पार्टिकल बाहेर पडला त्याचं मास काय? he, और I can say this to be mass of alpha particle. समजलं का? what is meant by the alpha decay? First part. Okay, when radioactive nucleus, कुठली पण घ्या, लक्षात घ्या, डिकेज म्हणजे डिसइंटिग्रेट होते, then its atomic number decreases by 2 म्हणजे Z हा 2 ने कमी झाला and मास नंबर म्हणजे A. ओके, मी त्या ॲटॉमिक नंबरला इथं सेट करतो and mass number A decreases by 4. Then such type of decay decreases by 4 with emission of particles. With emission of particle, that particle is said to be alpha particle. With emission of particle, that particle is said to be alpha particles. Such type of emissions of the particles are said to be alpha particles emissions, and that decay of the nucleus from X to Y, that decay is said to be a alpha decay, or I can say it is alpha or disintegration of the nucleus with emission of alpha particles.
I can say disintegration of nucleus into alpha particles. एक असं डिसइंटिग्रेशन ज्याच्यामध्ये x न्यूक्लियसचं y न्यूक्लियसमध्ये कन्वर्शन होतं आणि एक अल्फा पार्टिकल बाहेर पडतं. मग तुम्हाला माहिती आहे मास डिफेक्ट, जे काय मास असतं ॲक्च्युअल मास आणि मेजर्ड मास. ॲक्च्युअल मास mx हे काय मेजर्ड मास जे नंतर मेजर केलं जातं my आणि h. याला तुम्ही जर c² मल्टिप्लाय केलं तुम्हाला काय मिळणार आहे एनर्जी रिलीज. ओके, देयरफॉर एनर्जी रिलीज या रिएक्शन मधनं किती एनर्जी रिलीज झाली हे असली तुम्ही Q, कारण बुकमध्ये असलेलं आहे Q. इट इज ॲक्च्युअल मास mx मायनस my प्लस mag इंटू c². एवढी एनर्जी बाहेर पडणार आहे. मास डिफेक्ट म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे, ॲक्च्युअल मास मायनस मेजर्ड मास. ॲक्च्युअल मास mx मायनस मेजर्ड मास my प्लस mag इंटू c² केला काय होणार आहे, एवढी एनर्जी त्या केसमधून बाहेर पडणार आहे. दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन दॅट केस. ओके, एक एक्झाम्पल जर घेतलं तर आता बघा, बिस्मथ 83 and 212. बिस्मथ 83 and 212. 81208 म्हणजे हा केमिकल एलिमेंट कुठला आहे, थॅलियम. TL means it is said to be thallium. बघा I किती 83, I किती 81, म्हणजे जो पार्टिकल बाहेर पडला आहे त्याचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे 2, म्हणजे 81 + 2 83. 212 आहे इथे आहे किती 208. मग ज्याचा मास नंबर 208 आहे तर ज्याचा ॲटॉमिक नंबर 81 आहे 81 आहे तो कुठला एलिमेंट असतो, थॅलियम. इट इज सेड टू बी अ थॅलियम. मग इथे 208 आहे 212 आहे म्हणजे मास नंबर किती आहे त्या पार्टिकलचा 4 आहे. म्हणजे कोणता पार्टिकल बाहेर पडणार, अल्फा पार्टिकल विथ रिलीज ऑफ Q एनर्जी. मग याच्यामध्ये Q एनर्जी किती असणार आहे, मास ऑफ बिस्मथ मायनस मास ऑफ थॅलियम प्लस मास ऑफ हेलियम इंटू c², म्हणजे एवढी एनर्जी बाहेर पडली. सो दिस इज अ एक्झाम्पल फॉर अल्फा डिके. Bismuth atomic number 83, mass number 212. When disintegrates, it converts into helium of atomic number 81, mass number 208 with emission of alpha particle, that is helium-24. Positively charged alpha particle हा positive charge particle असतो, beta particle हा negative charge particle असतो, gamma particle chargeless. ओके, so हा positively charged alpha particle रिलीज झाला. मग हा बाहेर पडल्यानंतर किती एनर्जी बाहेर पडली टोटल त्या रिएक्शन मधनं Q, म्हणजे किती एनर्जी बाहेर पडली, मास ऑफ बिस्मथ मायनस मास ऑफ थॅलियम प्लस हे मायनस साइन बाहेरच आहे, मास ऑफ थॅलियम प्लस मास ऑफ हेलियम इंटू c². You will get this amount of Q amount of energy released during the disintegration of bismuth into thallium. बिस्मथचं थॅलियम मध्ये डिसइंटिग्रेशन झाल्यानंतर जी एनर्जी बाहेर पडली किती बाहेर पडली, मास ऑफ बिस्मथ मायनस मास ऑफ थॅलियम प्लस मास ऑफ हेलियम इंटू c² with release of alpha particle He24. So this positively charged particle which is released in the form of the radiation. Okay, this is the basic concept regarding the alpha decay. In the next lecture we will see beta decay. So stop here. Thank you.